읽겠습니다. 마태복음 13장 24절에서 52절, Matthew chapter 13 verse 24 through 52. 마태복음 13장 24절에서 52절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니 싹이 나고 결실할 때에 가라지도 보이거늘 집주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까. 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까. 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나. 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까. 주인이 이르되 가만두라. 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 둘 다 추수할 때까지 함께 자라게 두라. 추수 때에 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단으로 묶고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라 하리라. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하늘 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 예수께서 이 모든 것을 우리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하시니라. 이에 예수께서 우리를 떠나사 집에 들어가시니 제자들이 나와 이르되 밭에 가라지의 비유를 우리에게 설명하여 주시고 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요 밭은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이요 가라지를 뿌린 원수는 마귀요 추수 때는 세상 끝이요 추수꾼은 천사들이니 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라. 금자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 불못불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 그때의 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라. 귀 있는 자는 들으라. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모으는 그물과 같으니 그물에 가득하면 물가로 끌어내고 앉아서 그 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라. 세상 끝에도 이러하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다. 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 마치 새것과 옛것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. 우리가 같이 한 절씩 읽으시겠습니다. Here's another story Jesus told. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. So while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. And when the shepherds came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where did the weeds come from? And when he had done this, the farmer exclaimed, Should we pull out the weeds? They asked. No, he answered, because while you were pulling the wheat, you may uproot the wheat up with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the wheat and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. It is the smallest of all seeds, but becomes the largest of garden plants. It grows into a tree, and birds come and make nests in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like the yeast that a woman took and mixed into the 60-pounded flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using the parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Then leaving the crowds outside, Jesus was going to the house. His disciples said, Please explain to us the story of the weeds in the field. He answered, the one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one. And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Just as the weeds are sorted out and burned in the fire, so will be at the end of the world. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out
of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. And the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in the field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearl. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When the net was full, they dragged it up onto the shore, sat down, and sorted the good fish into crates, but threw the bad ones away. This is how it will be at the end of the age. Like angels will come and separate the wicked from the righteous. And throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all of these things? Jesus asked. Yes, they replied. Then he added, every teacher of religious law who becomes a disciple in the kingdom of heaven is like a homeowner who brings from his storeroom new gems of truth as well as gold. 아멘. 감사합니다. 마태복음 13장은 예수님께서 비유를 통해서 천국에 대해서 예수님께서 집중 마음에 늘 갖고 계셨던 하나님의 나라에 대해서 알려주시는 말씀이에요. 그래서 이 비유를 지난주에 말씀을 드린 것처럼 이 비유를 함을 통하여서 아는 사람은 더 알게 되고 모르는 사람은 더 답답하게 되는 그런 말씀이라고 알려드렸어요. 우리는 그러면 예수님의 이 비유를 통해서 깨닫는 자들인가? 참 감사하게도 예수님은 제자들에게만 설명해 주셨던 말씀을 제자들을 통하여서 우리로 알게 해주셨어요. 이렇게 기록을 하셔서 비유를 설명해 주시고 이 비유는 이런 거야, 이런 거야, 이런 거야 라고 알려주셔요. 그래서 저희는 그 제자들이 들었던 그 설명, 예수님께서 그 비유를 왜 말씀하셨는지, 그 비유가 무엇을 말하는지 우리로 알게 해주셔서 너무너무 감사한 그런 말씀이에요. 지난주에 우리가 함께 나눴던 말씀은 어떤 말씀이냐면 4가지 밭에 떨어진 하나님의 말씀, 그 귀한 말씀이 우리의 밭에 심겨져서, 우리의 마음의 밭에 심겨져서 100배, 60배, 30배 결실을 맺기 위해서 어떻게 해야 되는지, 어떤 마음을 가지고 있어야 하는지를 함께 나눠봤어요. 그리고 그 이후에 이제 예수님께서 또 비유를 여러 가지를 말씀해 주시는데 이 말씀의 비유들의 초점이 무엇이라고 우리가 지금 읽었죠? 계속해서 예수님께서 무엇은 마치 라고 계속해서 반복해서 말씀하세요. 뭐예요? 천국은 마치, 하나님 나라는 마치 라고 계속해서 설명해 주세요. 그래서 결국 예수님께서 비유를 통해서 그 비유를 듣는 사람들에게 그리고 또 다른 모든 이들에게 해주시고 싶은 말씀은 뭐였냐면 천국은 이런 곳이야. 천국은 이런 것이야 라고 알려주시고 싶은 말씀이었던 거예요. 그래서 우리도 이것에 집중하여서 이 비유들이 어떤 것을 말씀해 주시는지 좀 같이 살펴보려고 해요. 오늘 처음에 24절부터 30절까지 나오는 말씀은 좋은 씨, 가라지의 비유라고 이렇게 알려져 있는 말씀이에요. 참 예수님께서 친절하시게도 이 말씀의 설명을 36절부터 43절까지 잘 해주고 계세요. 어떤 사람이 자기의 밭에 씨를 뿌리러 갔어요. 24절에 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니 자기의 밭에 좋은 씨를 뿌리러 갔어요. 그리고 실제로 뿌리고 왔어요. 그런데 사람들이 자는 그 시간에 다른 나쁜 원수가 와서 다른 씨를 뿌렸대요. 그래서 싹이 나고 이게 결실을 맺을 때가 되니까 가라지가 보여요. 나쁜, 좋은 씨로부터 난 것이 아니라 나쁜 씨로부터 자라나는 것들이 보이는 거예요. 그래서 그 주인의 종들이 저 가라지를 없애버릴까요? 했더니 종이 뭐라고 해요? 주인이 뭐라고 그래요? 가만두어라. 혹여 좋은 결실까지도 우리가 맺지 못할까 합니다.
가라지를 뽑다가 진짜 필요한 곡식까지도 우리가 손해를 볼까 하노라라고 하면서 다 자라고 나서 결실할 때에 가라지 먼저 싹 치워버리고 그 다음에 좋은 것들을 곡식들을 내가 거둘 것이다 라고 그렇게 말씀해 주세요. 근데 이 비유를 뭐라고 설명해 주시죠? 일단 좋은 씨를 뿌리러 나가는 그 사람을 누구라고 설명해 주세요? 37절 말씀에 인자는 누구시죠? 예수님이세요. 예수님께서 좋은 씨를 뿌린다. 이 말씀은 무슨 말씀이에요? 지난주 말씀과 좀 연결해지면 이 좋은 씨는 뭐죠? 하나님 말씀이에요. 하나님 나라의 말씀이요. 우리가 잘 알고 있는 가스펠이에요. 복음이에요. 이 복음을 막 뿌렸어요. 근데 어디다 뿌리셨다고요? 예수님의 땅에다가. 예수님의 땅은 어디예요? 이스라엘이에요? 유대예요? 아니요. 전 세계예요. 하나님께서 만드신 온 세상에 예수님은 좋은 씨를 뿌리러 오셨고 좋은 씨를 뿌리셨어요. 그런데 간밤에 사람들이 자고 사람들이 인식하지 못하는 그 시간에 누가 나쁜 씨를 뿌리죠? 가라지를 뿌리죠? 마귀라고 하는 하나님을 대적하는 자가 가라지를 뿌리고 싹 지나가요. 지금 이 땅이 어느 땅이라고요? 예수님의 땅, 하나님의 땅임에도 불구하고 가라지가 뿌려져 있다라는 거예요. 근데 중요한 것은 이 주인의 말씀이에요. 이 주인이 뭐라고 그래요? 종들이 저 가라지를 싹 치워버릴까요? 없애버릴까요? 했더니 주인이 뭐라고 그래요? 가만 내버려둬. 곡식까지도 상할까 하니 내버려둬. 내가 마지막 때에 추수할 때에 가라지 먼저 싹 치워버릴 테니까 그때까지 내버려둬. 자, 이게 어떤 상황이라고 생각을 하세요? 우리의 마음 가운데도 이 주인의 종과 같은 마음이 있어요. 시편에서 보면 다윗의 시나 또 시편을 지은 시편의 저자들의 마음이 우리의 마음과 다르지 않아요. 솔로몬의 마음이 잘 전달되어지는 게 전도서와 잠언인데 전도서와 잠언에도 똑같은 마음이 있어요. 어떤 마음이에요? 지금 이 주인의 종들과 같은 마음이에요. 가라지 싹 치워버리시죠. 왜 좋은 곡식만 남겨두고 이 좋은 곡식끼리 잘 어울러져서 좋은 결실들 많이 맺게 해주면 좋잖아요. 라는 마음이 있잖아요. 근데 이 주인이 뭐라고 하시죠? 내버려둬. 그 이유는 뭐죠? 그 가라지가 어여뻐서? 아니요. 중요한 것은 이 곡식이 다치지 않게 하기 위해서요. 가라지의 특성이 뭐냐면 이 가라지는 이 뿌리를 곡식과 함께 얽어요. 그래서 이 가라지를 뽑으면 곡식이 같이 뽑혀요. 그래서 곡식이 상하게 되고 곡식이 결실을 못 맺게 되는 거예요. 그것을 너무나도 잘 알고 있는 주인은 내버려 두라는 거예요. 지금 이 세상이 지금 그런 상태예요. 어떤 상태예요? 예수님의 좋은 씨들이 쫙 뿌려져 있어요. 그 비유에서 말하는 것처럼 천국의 아들들이 이 땅 가운데 잘 살고 있어요. 예수님의 말씀을 잘 받아서 예수님과 함께 동행하면서 예수님을 더 사모하면서 예수님을 더 닮아가려고 노력하는 많은 사람들, 우리와 같은 사람들이 많이 있어요. 예수님께서 막 뿌려놓으신 씨들이죠. 그런데 더불어서 어떤 자들이 살고 있어요? 가라지와 같은 자들이 살고 있어요. 우리로 하여금 해를 입게 하려고, 우리를 어떻게 하면 조금이라도 더 괴롭히려고, 우리로 하여금 어떻게든 결실을 못 맺게 하려고, 우리로 하여금 하나님과 조금이라도 더 멀어지게 하려고 하는 마귀의 자식들이 있다라는 거예요. 그런데 하나님은 이들을 가만두게 하세요. 그래서 하나님의 심판 가운데에 마지막 심판 때 말고 계속 이어지는 이 삶 가운데서 가장 큰 하나님의 심판이 어떤 심판인 줄 아세요? 그냥 내버려두는 심판.
우리에게 가끔 시험이라는 게 오잖아요. 우리에게 가끔 역경이라는 게 오고 가끔은 문제라는 것이 우리들 상황 가운데 발생을 해요. 이 문제와 시험과 역경들을 통해서 우리는 뭘 경험하죠? 아, 하나님이 살아계시네? 아, 하나님이 나와 함께 하시네? 아, 하나님이 나로 하여금 이기게 하시네? 아, 이를 통해서 하나님과 더 가까이 살게 하시네라는 것을 알게 해주시는 거예요. 그런데 그렇지 않은 사람들이 있다. 지금 우리는 그런 세상을 살고 있어요. 근데 예수님께서는 이 천국 비유를 통해서 알려주는 게 뭐냐면 지금 너희들이 이 상황 가운데 살고 있어. 그런데 약속해 주시는 말씀이 있죠. 42절, 43절 말씀 보세요. 41절 말씀에 이 가라지 악한 자의 아들들을 말씀하시면서 42절 말씀에 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 하리라. 이 말씀이 뭐예요? 결국에 그들을 다 거두어서 지옥에 넣겠다라는 말씀이세요. 그리고 더불어서 우리에게 주시는 말씀은 그때의 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 라고 약속해 주세요. 지금 당장 이루어지지 않은 일이지만 예수님의 이름을 걸고 약속해 주시는 말씀이에요. 의인들은 즉 곡식을 맺는 귀한 하나님의 천국의 아들들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라 라고 약속해 주시는 말씀. 너무너무 귀한 말씀이죠. 너무너무 귀한 말씀이죠. 이런 상황 가운데 살고 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 희망을 가지고 살아가는 이유예요. 많은 문제와 역경과 힘듦과 여러 가지 세상 사람들이 겪는 많은 문제들을 우리가 겪고 살고 있지만 우리가 왜 희망과 소망이 있는 자라고 말을 하냐면 이 말씀이 있기 때문이에요. 결국의 말씀이 있기 때문이에요. 끝의 말씀이 있기 때문이에요. 예수님께서 우리에게 약속해 주신 말씀이 있기 때문이에요. 그래서 우리가 희망을 가지고 소망을 가지고 살아가는 거예요. 그때를 향하여서, 그날을 향하여서. 저와 여러분들이 이런 소망과 희망을 가지고 살아가는 자들이 되길 바라요. 그저 세상 사람들과 똑같이 살아가는 그런 사람들이 아니라 아무리 힘든 일들, 아무리 여러 가지 일들이 있더라도 그럼에도 불구하고 우리로 하여금 어떤 소망과 희망을 갖게 하시는 거죠? 하나님 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라 하시는 이 약속이 우리에게 주어졌구나라는 것을 믿고 이것을 소망을 가지고 살아가는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 더불어서 그 다음 비유들을 말씀해 주시는 거 보면 31절, 32절 말씀은 어떤 겨자씨 하나를 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 같다라고 해요. 33절 말씀도 비슷한 말씀인데 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같다라고 말씀해요. 겨자씨 하나, 누룩과 같다. 겨자씨를 실제로 봤었는데 겨자씨가 사이즈가 얼마나 냐면 쌀 한 톨보다 작아요. 쌀 한 톨이 어느 정도 사이즈인지 알죠? 쌀 요만하잖아요. 이거보다 작아요. 그런데 이 겨자씨가 잘 심기워져서 자라면 어느 정도까지 자라는 줄 아세요? 나무가 돼요. 근데 이 나무 사이즈가 어느 정도냐면 2m에서 3m 정도의 나무가 돼요. 여기보다 훨씬 큰 나무가 돼요. 그래서 어떻게 돼요? 동물들이, 새들이 와서 그 가지에 머물고 가게 돼요. 큰 나무가 돼요. 천국은 마치 이런 겨자씨와 같아요. 더불어서 그 다음에 비유에 나오는 말씀에 보니까 누룩과 같아요. 누룩은 뭐예요? 이스트예요. 이스트. 빵을 막 부풀게 하는 그런 재료 중에 하나인데 가루 서말은 약 20kg 정도 되는 그런 양인데 이걸 가지고는 100여 명의 어른들이 먹을 수 있는 빵을 만들 수
그 정도밖에 만들 수 없는 빵인데 누룩을 넣게 되면 그거보다 훨씬 많은 사람들이 먹을 수 있는 양의 음식을 만들 수 있게 돼요. 천국을 왜 이렇게 막 뻥튀기 하는 것 같은 큰 것으로 설명을 할까요? 천국은 생명력이 있다라는 거예요. 즉 다시 말해서 이 천국을 소유한 사람들을 통해서 어떻게 해요? 막 퍼져나갈 수 있다라는 거예요. 즉 다시 말을 해서 천국을 소유하고 있는 사람들을 통하여서 이 천국이 기하급수적으로 한 사람이 두 사람에게 전하고 두 사람이 네 사람에게 전하고 네 사람이 여덟 사람 아니 이거보다 더 팍팍팍 자라나는 것이 천국 복음이라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 제자들에게 일부러 더 이 말씀을 해주시는 거예요. 왜? 너희들을 통해서 천국 복음이 이렇게 확장되어 갈 거야. 물론 하나님이 직접 하실 수도 있어. 예수님이 직접 하실 수도 있어. 그렇지만 그럼에도 불구하고 이 천국 복음을 너희들에게 주문을 통하여서 너희들이 이 천국의 복음을 통해서 팍팍 성장할 수 있게 이 땅 가운데 천국이 그렇게 확장되어질 수 있게 이렇게 사용할 거야 라는 것을 알려주시는 거였어요. 더불어서 그 44절부터 세 가지 비유를 해주시는 말씀이 또 나오는데 이 비유의 말씀은 어릴 때 참 많이 들었던 말씀이에요. 44절 말씀 보세요. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견하고 숨겨두고 기뻐하여 하며 돌아가서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 어떤 사람이 땅을 막 팠는데 그 땅에 너무너무 귀한 보물이 있는 거예요. 보물상자가 발견된 거죠. 그래서 이 사람이 어떻게 하죠? 그 땅을 다시 다 덮어요. 그리고 내가 가지고 있던 것을 다 팔아서 그 땅을 사요. 그 보물이 감춰져 있는 땅을 사요. 그러면 이 보물은 누구의 소유가 되는 거예요? 그 사람의 소유가 되는 거예요. 그래서 두 번째 비유로 나오는 비유가 좋은 진주를 구하는 장사와 같다라고 비유를 해요. 좋은 진주를 보는 장사는 계속해서 좋은 진주를 찾아다니는 그런 사람이에요. 근데 좋은 진주를 발견했어요. 그랬더니 어떻게 해요? 그 사람도 자기 소유를 다 팔아서 그 진주를 구입을 해요. 다른 사람은 알지 못하는 그 진주의 값어치를 알고 있기 때문에. 자기 소유를 다 팔아서 그 천국을, 그 보물을, 그 진주를 소유했다라는 것을 천국과 비유하고 있어요. 이 말씀이 무슨 말씀일까요? 천국이 어떤 곳인가, 어느 정도의 값어치가 있다는 것을 알려주시는 말씀이에요. 천국이 어떤 값어치가 있다는 거예요? 지금 땅을 팠던 그 사람도, 보물을 발견한 그 사람도, 진주를 발견한 그 사람도 어떻게 했다고 그래요? 가서 그냥 페이하고 받았다가 아니라 자기의 소유를 다 팔아서 그것을 구입해요. 그 보물의 값어치가 어느 정도인지를 알고 그 진주의 값어치가 어느 정도인지 너무나도 잘 알고 있기 때문에 천국이 그 정도의 값어치가 있다는 거예요. 천국이 어떤 값어치가 있다고요? 내가 가지고 있는 건 모든 것을 다 팔아도 살 수 없을 만큼의 그만큼의 귀중하고 귀중한 값어치가 있다는 거예요. 그래서 이 비유를 들을 때마다 저는 개인적으로 질문을 하게 돼요. 내가 정말 천국을 그렇게 값지게 생각하고 있는가? 이 천국이라는 게 뭐죠? 하나님의 나라예요. 이 하나님의 나라는 뭐죠? 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 은혜로 입혀진 구원의 은혜와 또 부활의 은혜예요. 구원과 이 부활을 내가 정말 이렇게 값 있게 생각을 하고 있는가? 내 모든 것을 다 팔아서라도 내 모든 것들을 다 내어주고서라도 정말 이 복음을, 이 천국 복음을, 이 천국을 내가 소유하고 싶어 하는가라는 질문을 하게 해요. 여러분들은 그런 천국인가요? 천국이 정말 그만큼의 값어치가 있고
그런 가치가 있다라고 생각을 하고 계시나요? 단연코 성경 말씀은 그렇게 말씀해요. 세상의 다른 모든 것과 비교할 수 없을 만큼의 천국의 값어치를 말씀하고 계세요. 왜? 저에게도 여러분들에게도 세상 그 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 중요하고 중요한 하나님의 나라이기 때문에 저와 여러분들이 그 천국을 그렇게 소중하고 귀중하게 생각하며 살아가는 자들이 되었으면 좋겠어요. 그리고 마지막 비유로 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같다라고 말씀을 해주시는데 이것이 그 가라지 비유와 연결되어지는 비유예요. 마지막 때에 천국은 정말 모든 사람들에게 다 열려 있는 거예요. 모든 것들을 다 거두어드리고 그 중에서 어떻게 한대요? 좋은 고기는 보세요. 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리는 거예요. 좋은 것은 거두어드리고 못된 것은 버린대요. 이게 마지막 때에 일어나는 일들이죠. 아주 직접적으로 말씀해 주시죠. 49절 50절 말씀. 세상 끝에도 일어나리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 가리라. 세상 끝에 하나님께서 심판하시는 그날, 예수 그리스도께서 심판자로 오시는 그날, 모든 것들이 다 갈라지고 악한 것과 선한 것이 구분되어지고 의인과 악인이 구분되어져서 악인은 영벌에, 의인은 영원한 생명에 처하게 된다라는 말씀을 분명하게 주고 계십니다. 이러면서 예수님께서 비유로 한 이 말씀들을 사람들에게 물어요. 이 모든 것을 깨달았느냐? 이 천국의 말씀을, 천국 복음을 내가 패러블로 얘기했는데, 비유로 얘기했는데 너희들이 깨달았느냐? 라고 물었을 때에 제자들이 뭐라고 해요? 네, 그러하였습니다. 네, 깨달았습니다. 천국의 복음을 비유로 말씀해 주신 이 말씀들을 여러분들은 깨달으셨나요? 천국이 어떤 곳이요? 천국은 결국에 어떻게 된다는 것을 알려주시는 이 비유의 말씀이 여러분들은 깨달아지시나요? 네, 그렇습니다. 라고 대답을 했다면 52절 말씀이 저와 여러분들에게 이미 임했어요. 52절 말씀 보세요. 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 천국의 제자된 서기관이 뭐예요? 이 비유를 깨달은 자예요. 마치 새 것과 옛 것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. 이 말씀이 뭐죠? 새 것은 뭐예요? 예수님께서 지금 말씀해 주신 이것들이에요. 이 말씀들과 옛 것은 뭐죠? 하나님께서 구약 성경을 통해서 말씀해 주신 것들을 다 섞여져서 그것들을 새 것이든 헌 것이든 곳간에서 내와서 다른 이들에게 알려주는 것 같습니다. 이 말씀 좀 쉽게 말씀을 드릴게요. 예전에 우리가 말씀을 들으면서 성경 올테스먼트, 뉴테스먼트를 딱 종합적으로 한 분에 대해서 말씀해 주시는 거라고 말씀을 드렸어요. 예수 그리스도. 이 비유를 깨달았다면, 이 천국의 복음을 깨달았다면 우리는 뭐예요? 예수님을 알게 된 거예요. 그 예수님을 알게 됨을 통하여서 구약 성경이든 신약 성경이든 옛날에 하나님께서 우리에게 약속해 주신 말씀이든 지금 우리에게 새롭게 해주신 말씀이든 이 모든 것들이 다 예수 그리스도에 의해서 종합되어지고 이 예수 그리스도가 드러나는구나. 결국에 제자들에게 무슨 말씀해 주신 거예요? 너희들이 이 비유를 깨달았다면, 천국 복음을 깨달았다면 너희들은 이제 나의 증인인 거야 라는 것을 알려주시는 말씀. 천국은 마치 이런 곳이에요. 천국은 13절 말씀을 딱 그냥 아주 요약하면 그거예요. 예수님께서
우리에게 정말 귀하고 귀한 그 복음을 우리에게 주셨어요. 그 복음이 정말 가치 있다. 이 세상 어떤 것과도 바꿀 수 없을 만큼 내 모든 것들 다 팔아서라도 내 모든 것들 다 내어놓고서라도 가져야 할 만한 그런 가치가 있다라고 여기는 저와 여러분들에게 약속해 주시는 언젠가 그날이 올 것인데 그날에 너희들은 영원한 생명으로 옮겨질 것이야. 그러니 그날을 위해서 열심히 살아갈 것을 기대하면서 해주신 말씀이 천국 비유의 말씀이에요. 저와 여러분들이 이 천국 비유를 통해서 천국이 분명히 있고 하나님의 나라가 분명히 있고 이 나라가 나의 것인데 내가 정말 이것을 귀중하게 여기며 하나님께서 약속해 주신 예수님께서 약속해 주신 그 마지막 때에 분명한 그 심판이 있구나라는 것을 알고 그 소망과 희망을 가지고 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 예수님을 통해서 우리에게 비유로 말씀해 주셨는데 그 비유를 친절히 설명해 주시니 감사함을 드립니다. 천국은 마치 세상 사람들은 발견하지 못하고 알지 못하는 그 천국을 우리로 알게 해주시니 감사함을 드립니다. 세상에 다른 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 귀하고 귀한 그 천국을 우리로 소유케 하시니 감사함을 드립니다. 그렇다면 주님, 이제 그 천국을 소유한 자로서 정말 이 천국을 가지고 살아가는 자로서 그 생명을 가지고 살아가는 자로서 하나님 아버지의 아들답게 천국 복음을 가진 자답게 살아낼 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 그러기 위하여서 가장 먼저는 천국의 그 중요한 천국의 그 가치를 우리로 더 깨닫게 하시고 결코 잃지 말아야 할 것임을 늘 마음속에 새기며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 더불어서 주님, 그날이 있다라는 것을 분명히 알게 하시고 심판의 그날에 우리가 주님 앞에 서는 그날에 영원한 생명으로 옮겨지는 믿음 가운데 더 살아낼 수 있도록 아버지 우리를 더 붙드시고 인도하여 주시옵소서. 주님께서 주신 이 천국 복음 늘 생활 가운데에 실천하며 살아가는 우리들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 기억을 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.